وصباح شأن الظهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة يا لبد لكل خدام في عدل كل شيء الآخرة نبينا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الله روح صاحب راتب الحداد سيد عبد الله بن علي الحداد سر النبي وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام اسن على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين واكفي شر الظالمين.
أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وأصولهم وفروعهم. أن الله يتغشاهم بالرحمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والبركة وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الصوفيتين ما كانوا وحلت أرواحهم. أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير صاحب راتب قطب الرشاد وغوث والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول وفروعهم. أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويغشي أمراض المسلمين بالعافية ويغزر أمطارهم ويرخص أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر منه وما بطن. والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين في السبيل والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين. أن الله يصحبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين آمنين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر النبي وبسر أسرار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسمع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairil anam wa misbahil dhalam ala alihi wa sahbihi aimmatil alam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukur hadir Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali di pertemuan ini mengkaji ilmu-ilmu yang fardu ain. Di antaranya yang kita kaji adalah ilmu fikih dan banyak ilmu-ilmu yang lain, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tauhid dan lain sebagainya. Buah hasil daripada yang kita kaji itu timbullah nanti namanya ma'rifat, rasa nyaman dalam beribadah, kenal dengan Allah. Itu buah hasil daripada yang kita kerjakan, kita pelajari, kemudian sedikit demi sedikit kita amalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kerjakan malam hari ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, jiran-jiran kita seberataan. Dan mudah-mudahan kita terkumpul di sini juga kita berharap terkumpul juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita sering biasanya ketika sembahyang berjamaah di suatu tempat, ketika ada seseorang itu membaca doa, imam selesai berwirid, seseorang ini membaca doa, entah itu imamnya atau jamaah yang disurung. Jadi habis selesai itu berganti membaca. Apa yang dia bacanya, usahakan setiap berdoa, setiap memulai berdoa, jangan lupa usahakan, walaupun kebanyakan ulama menyarankan doa orang tua itu di depan. Artinya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muqaddimahnya, ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidin. Kenapa demikian? Kalau kita langsung meminta, rasanya kada pantas kepada Allah. Kenapa tidak pantas? Kan kita setiap dosa, setiap hari ini tidak terlepas kita daripada dosa.
Kalau tidak terlepas dari dosa, masa kita langsung kepada Allah, ya Allah minta rezeki, ya Allah kada model kada tahu supan bahasa kita tuh. Ulun berhutang lawan ini, ulun ada bermasalah lawan Pak Jaris ini, rindu lawan beliau tuh Pak Ajis. Ada bermasalah lawan Pak Ajis, datang karena Pak Ajis bisa nggak minjam duit nah, ayah kada banyak bang, saya 500.000 lah. Nah seperti itu, padahal kita ini bermasalah lawan Sidin, ada sesuatu yang tidak nyaman lah bagi Sidin ini, walaupun Allah kada kayak itu. Artinya Allah tuh biar kayak apakah hambanya, Allah itu maha pengampun. Tapi alangkah bagusnya kita pun kepada Allah beradab. Jadi sebelum meminta, hendaklah kita minta ampunan dulu dosa kita, kemudian mendoakan orang tua kita dan ini muslimin dan muslimat. Hanya meminta. Nah itu ujar orang-orang ulama sufi, orang-orang yang mukasyafah, yang bisa tembus pandangannya itu lebih cepat katanya dikabulkan doa kita. Selain dari apa nih berubah daripada yang tadi, yang dari langsung Allahumma inna nas'aluka zaujatan saniyah salihah aja, ya Allah minta istri yang kedua soleh aja kan benar itu. Ada karang-karang aja itu ada pernah menemukan dari Nabi itu, ada pernah bang itu yang saniyah wa rabi'ah wa salasah misalnya. Artinya seperti itu, artinya ada orang yang pandangannya langsung tembus itu dicepat katanya doa itu dikabulkan apabila kita diawali dengan meminta ampun dulu. Dan itu masuk di akal karena kita artinya ketika kita meminta sesuatu, jangankan kepada Allah, ke manusia saja kita harus baik-baik dulu. Nah, baik-baik kayak apa dengan tata keramanya, hormatnya, baru kita ujung-ujungnya ada lebihan duit kah? Kan bisa nggak itu tuh? Ya kalau wajilah bagus banget bang kata-katanya, nah kayaknya ujung-ujungnya itu naun anak berjalan nih ada sanggup nah menyintak belakang aja. Tapi manis sudah di awal tuh, jadi orang nih anak menolak, tapi ada sedikit aja jangan seperti itu. Nah begitu juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita jangan lupa doa orang tua tuh jangan ditinggal. Doa hendak bahaul kah, hendak berarwahan, jangan langsung dulu Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikan kami orang yang sempurna, wa fardaikum muaddin misalnya. Doa orang tua jangan ditinggal dulu. Tumat aja itu Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira lil mu'minina wal mu'minat. Jadi mukmin didoakan juga. Artinya Tuhan ini sayang bener nih. Sedangkan orang yang kada patuh aja mukmin dan mukmin didoakannya juga. Nah disitulah ahli mukasyafah menilai lebih cepat ijabahnya. Karena inya sayang juga lawan orang mukmin dan mukminat. Artinya memintakan ampun kepada orang yang beriman. Nah, padahalnya kada kenal itu, tapi sayang di Tuhan. Nah di sini pandangan Tuhan berbeda. Nah, jadi hendaklah siapa saja yang baca doa jangan lupa doa orang tua. Dan bahkan diantaranya doa orang tua ini kita amalkan, kita termasuk ditulis orang yang berbakti kepada orang tua kita. Nah, jangan tinggal mau rabbik filli kah, nah rabbik filli. Tapi permasalahannya tidak sampai di sana. Ketika imam ini, nah itu tambahan aja tadi. Ketika seseorang yang baca doa ini seperti ini doanya, doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini berjamaah nih. Kan berjamaah nih. Banyak orangnya, ada orang alim, orang ahli nahwu, ahli syahrab, orang ahli tajwid, orang ahli fikih, ada orang tasawuf, kumpulan, ada ahli ma'rifat, terkumpul di masjid itu. Pas yang membaca doa ini, Allahumma nahab bananya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal birahmatika ya arhamar rahimin. Sebahagian daripada yang hadir itu ada yang mengaminkan, ada yang tidak. Ditanya yang tidak mengaminkan kenapa? Karena ini berdua gasan sendirinya. Ujar yang sekong ini ilmu ulun berpikir bujur juga aja nih mikirakan.
Yang satu ada yang mengaminkan, yang lain ada yang tidak mengaminkan. Kenapa? Karena ini Allah maghfirli, Allah ampuni dosaku, wali walidayya warhamhum kama rabbani shaghira. Artinya gasan inya aja nih kada dijamaknya. Nah, timbullah beberapa pertanyaan. Ujar ahli nahu, salah pang keliru pang nahunya. Karena orang banyak hanya baca saurangan kada dijamak. Ujar ahli fikih, bagus juga seperti kada ada yang salahnya. Apa itu aja berdoa untuk saurangan orangnya banyak. Nakur aja tujuh biasanya. Bila orang ahli fikih ini salah takurnya ada. Makanya ilmu tuh harus banyak kita. Artinya diseimbangkan ini dengan ini digabungkan. Ujar ahli tasawuf, ini Mbak Amin ahli tasawuf nih, kenapa bisa jadinya tak salah baca aja tapi di dalam inya mendoakan seberatan yang hadir. Ini ahli tasawuf nih. Nah, yang ahli fikih apa itu aja membaca doa gasan saurangan aja. Kan ada seperti ini nih. Nah, jadi bagaimana pandangan kita? Nah, ketika jamaah kita misalnya ada yang membaca doa, kadang doa itu untuk dirinya, doa kada dijamah, maklumi aja. Bisa jadinya kada tahu merubah kan di buku itu, buku doa-doa itu ada yang dijamah, ada yang kadang sendirian. Pas hafalnya yang sendirian aja. Pas disuruh baca doa, bacanya Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Kan di buku doa itu. Padahalnya berjamaah. Nah, sinilah pandangan kita sebagai jamaah. Misalnya kita melihat kayak itu, pertama jangan ditegur di tengah orang banyak. Bisa ampihnya baca doa pian. Ada yang kayak itu merajunya tengah orang banyak supan. Siapa aja pasti supan. Nah, ini kita nih ngambil bijak. Walaupun ahli fikih kah, ahli nahu kah. Nahu itu kan membaris nih, tahu nih bagaimana membaris. Ahli nahu kah, ketika melihat seseorang di berjamaah itu keliru, jangan pertama ditawakan. Apa aja, inya melihat nah rasa inya sudah nih pas keadaan inya baca doa orang ketawaan. Nah, langsungnya tuh beda perasaan. Nah, sini hindari seperti itu. Bagaimana pun caranya, misalnya keliru juga udah wajah kita nih supaya jangan kelihatan bahwasanya kita tertawa, padahal lucu juga kan bahasanya tuh. Nah, yang kedua jangan menegur. Kalau pengen menegur di luar atau ke kamar atau bawai guru embankah kemana ke muka kita warung zam-zam. Nah, di muka kan makan asik guru empat belajar pang guru nih tuh apa cara menghafal yang bagus. Nah, doa orang tua nih kayak apa Abu Jasidin kayak ini, Allahumma firli wali walidayya warhamhum kama rabbani. Tatap aja nih kalau orang banyak pang guru nih, kalau misalnya kita membaca orang banyak, nah itu dijamah aja jadiin Allahumma firlana. Nah, jadi bagusnya kayak apa guru? Nah, di situ kita main. Nah, tapi sambil makan tadi kan, gurunya senang juga. Nah, kalau kita sambil guru, oh salah itu guru. Nah, hidin punya perasaan. Nah, disinilah mainnya. Kadang kita ada bukan menyalahkan, fikih itu bagus, kita baca ini bagus, tapi tata caranya bagaimana ketika kita berhadapan dengan sesuatu fenomena yang ada di tengah orang banyak. Nah, di sini ilmu tasawuf main, ilmu akhlak main. Bisa jadi ini keingatan ulun apa almarhum guru sekumpul ini kitab Minhatul Aqyas, kalau kada hilap bil majar. Baik sangka aja Jasidin. Apa baik sangka? Artinya pandang aja, bisa jadinya kada tahu merubah. Harusnya Allah maghfir lana dzunubana, hanya baca Allah maghfirli, tapi di dalamnya ini mendoakan orang lain. Nah, kita kada tahu itu Jidin. Nah, inilah gunanya kita belajar ini. Akhirnya bila orang kekeliruan udah kayaknya dulu langsung. Nah, artinya jangan langsung dibereskan bahasanya tuh, sikat di bahasa kasar, jangan dulu. Nah, jadi ada nih sesuatu ilmu itu kadang di sini berperan tasawufnya.
Kadang di sini berperan, kadang fikihnya, semua itu akan tergabung dalam ibadah. Nah, jadi itulah. Jadi kita ambil ketika berdoa, hendaklah tadi jangan lupa minta ampun kepada Allah. Dengan apa? Artinya mendoakan diri kita, istighfar, minta ampun dosa kita, kemudian orang tua kita yang muslimin. Yang kedua, ketika kekeliruan itu kan banyak ada keliru baca. Ya orang ini ujar orang ahli nahu salah itu. Orang banyak membaca Allahumma firli, ujar fikih, langsung nagurnya, Pak pian tadi salah Pak yang baca harus Allahumma firlana. Niatnya bagus untuk membaikan, tapi kebagusannya itu kadang melihat sikun di sini di higa kawannya ada. Nah, di higa ada Pak Haji, di higa ada ketua. Supannya. Nah, itu peran masuklah ilmu tasawuf main. Artinya, yuk apalagi tadi yang tadi ke warung Zam-Zam kita makanan, mantap itu. Halus bener caranya, tapi kadang merasa menimbak si dinten. Nah, tapi harus berduit juga Bang Haji lah. Kalau warung Zam-Zam kan kita harus berduit atau family kan. Nah, cara menegurnya ada caranya. Makanya ingat benar ujar marhum guru tuh guru. Kalau langsung menegur itu biasanya itu ahli, itu masih makam ibadah aja sih din. Artinya orang tuh asyik ibadah aja. Maka bila orang asyik ibadah, cepatnya bila orang keliru, udah boleh kayak itu bawa kerudung yang bagus gini, maka di depan orang banyak tuh cupannya bibinian ini. Nah, itu biasanya ujar sidin. Ingat tuh waktu pengajian. Nah, kalau kita yang sudah pandangan lain, artinya apalagi yang orang wahini ma'rifat tuh berkat Rasulullah ya, nah itu orang-orang yang ma'rifat tuh kan, Pak Gurudin kan seberataan berkat Rasulullah, maka tenang tuh sembahyang ini berkat Rasulullah juga nih. Artinya Allah menampakkan ke Rasulullah, maka akan tenang sembahyang kita. Jadi bagaimana caranya? Hendaklah berduaan. Ini misalnya keliru, Bu, sini tuh Bu. Pian biasanya dikasih suami pian 100.000 tuh senang lah. Senang benar aja, abang warnanya. Nah, habis itu Bu. Tapi boy bagus sih sedikit, nah ibaratnya nih kurang nih kelihatan ini. Nah, itu cara halus, cara menegur. Artinya jangan menegur di tengah orang banyak. Itu diantaranya. Kembali kita pelajaran kita lawas sudah nih fikih kita habiskan ya, karena habis ulun datang ada kitab nih, kitab lain. Insyaallah kan bulik mantar anak ke pondoknya. Dalam riwayat ini kan kita ini tahun ini batal lagi haji lah. Nah, untung benar sih yang terakhir tuh Pak Haji Haris itu terakhir kan. Tapi ada terakhir tuh yang sudah nyetor sabar ya. Yang sudah nyetor sabar artinya kada kawai kita ada usahain saling nyalahkan, kita kada tahu bujur nih apakah duitnya ada kah kada ada kah, kita kada tahu juga apakah permasalahannya di Arab kah atau wallahu alam nih, kita kada tahu nih. Kalau kita jelas nampak boleh kita tapi kita kada tahu, belum jelas lah misalnya mana duitnya ada. Melihatlah kita tabungannya itu nah ya, walaupun ada sebagian pemerintahan, kepala pemerintah ini mengatakan diulah infrastruktur jembatan apalagi, nah walaupun itu bukti nyata tuh, tapi kita kadang alih juga Bang aja melawan pemerintah bahaya. Nah, batal kita sembahyang haji ya, artinya kita batal karena kau berangkat 2 tahun sudah. Kadang ulun sedih juga nih sampai juga julun nih umur kita hadang-hadang sudah nyetur 12 tahun sekalinya batal, tambah lagi 2 tahun kan, Allah alam itu. Nah, tapi jangan berkecil hati. Kenapa? Kenapa orang berhaji pengen pada berhaji? Karena haji ini orang yang kau mengerjakan haji dan mabrur, maka dosanya bukan dosa kecil lagi, dosa besar dihapus oleh Allah. Itu kelebihannya yang haji mabrur. Artinya bukan dosa kecil lagi, tapi dosa besar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Nah, tapi jangan kecil hati, banyak cara untuk menebus ataunya kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa. Yang ini aja nih yang sering kita
Makasih. Yang sering kita lakukan dan hampir kadang kita ke tempat ini. Ketika kita ke pasar aja gini. Jadi amaliyah banyak menghapus dosa itu banyak seperti kita dudukan seperti ini menghapus dosa. Bahkan ketika kita ke pasar nukar sayur, nukar daging dan sebagainya, jangan lupa kita warisan Nabi kita baca. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu bacaannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sekali kah atau 3 kali dibaca ketika kita berada atau melewati pasar. Nah, ini fadilatnya pun besar. Artinya 1 juta kebaikan akan diberikan oleh Allah dan 1 juta kesalahan, kekeliruan akan dihapus oleh Allah. Sekali aja baca tuh. Wallahu alam kenapa ini demikian, karena pasar itu tempatnya macam-macam lah sudah. Anak tahiyat ini di pasar dan sebagainya. Nah, itu. Jadi banyak diantaranya sesuatu itu yang menghapus dari dosa-dosa kita. Walaupun kita berharap benar anak berangkat sudah. Artinya anak benar berangkat nih sekalinya luput pulang tahun ini. Ya mudah-mudahan tahun dudi. Nggih kalau kada kawa ya umrah sudah pian. Kawa juga. Jangan rami kan di medsos loh. Kita lewat nih Singapura aja kawa aja. Iya, among kawa Singapura mengizinkan kan itu aja Bang pertanyaan. Sudah artinya kada usah dipaksa. Misalnya sudah pemerintah seperti itu ya sudah niat kita sudah sampai tinggal pelaksanaan aja. Nah, jadi pelaksanaan menunggu artinya bukan kita seorangan aja. Artinya banyak udah orang yang menyutur mungkin yang sudah umur 70-an lagi tinggal yang tua nih. Hari ini tahun 2019 kah awal-awal Covid itu tahun itu akan berangkat sudah sekalinya batal. Padahal sudah tua benar orangnya. Nah, jadi kada kawa sudah. Kada kau dipaksa-paksa mengarasi kada kau juga di demo kada kau juga kan. Ayo sudah artinya banyak lagi cara untuk menghapus dosa-dosa kita. Artinya sholat, pengajian, bahkan dalam riwayat mamin ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubatun. Tidak ada dari seorang muslim yang hadir dia sembahyang yang 5 waktu. Nah, kita sembahyang seperti tadi maghrib, kemudian isya, subuh, zuhur, asar, hadir di masjid, wa yuhsinu wudu'ahu. Dia baikkan nih, dia baguskan wudunya. Nah, jadi penting itu wudu kita kemarin sudah dijelaskan. Wudu kita aja harus digosok, bukan kita sekedar kayak gini aja digosok. Nih wajah kita bujur-bujur. Nah, pas-pas jangan kayak ini semalam. Kan banyak kita lihat anak cepat. Nah, bibinian juga ini bibinian nih. Apa ngarannya? Apa nih dia? Rambut jambang apa jambang lah. Nah, jambang bibinian kan panjang kadang bibinian bila hendak berudu ditarik di andaknya ke atas telinga. Nah, di sini ada di Banjar. Nah, di andak di atas. Ini sebenarnya biarkan terjulur. Kenapa? Karena ini masih batas daripada wajah. Karena lebarnya ini pasak telinga ini nih lebar wajah. Nih di atasnya tumbuh rambut, di bawah dagu. Jadi ini harus dibasuh. Di mana ada cabang tadi. Kalau sudah terjulur tuh lain lagi cerita nih yang sudah melikat di wajah kita. Nah, jangan dinaikkan perempuan. Nah, kita baguskan wudu kita. Nah, setelah kita baguskan wudu kita, janabi wa khusu'aha, dan kekhusuan kita dijaga. Nah, kita pelajarkan masalah khusu'. Maka kita artinya sembahyang di kiri kanan itu kada kenal lagi sudah siapa itu sudah mulai. Dan kemudian hendaklah sembahyang diantaranya supaya khusyuk itu jangan di belakang orang yang bisa merubah pikiran kita. Kita tahu di muka kita bertulisan I love you Indonesia aja. Nah, itu udah usah kita ganti cari di manakah. Dan juga yang berbaju bertulisan tuh kada usah ganti pang coba.
diganti, artinya mohon maaf nih, adakah kadada kalau misalnya salah ulah nih, artinya baju muslim seberatan, kecuali kita pas berjalan waktu sampai mau kada mau, misalnya nih baju kita tuh di dalam tas di bawah pulang, misalnya baju muslim, ayo sudah sembahyang, tapi hendaklah di pinggir ya, jangan di tengah-tengah. Mau tulisannya pulang macam-macam kan tulisannya, nah di situ hindari. Di belakang sembahyang orang yang bermacam-macam tulisan, hendak nih yang lebih bagus lagi pas di depan dinding, jadi kada dari kita pandangan kecuali tempat sujud. Itu diantaranya untuk mendekatkan kita bisa khusyuk. Wa ruku'ahu, dan ruku dijaga ujar Nabi, rukunya kada kau jubang kita paksakan, misalnya pian sudah tuha pian paksakan harus rata kayak ini, kada kawa pian udah rata kayaknya bebanget guru aja ulun pinggang ulun ya kan. Bila kada kawa ya sudah semampu pian kayak apa, semampu pian. Nah, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz-dzunub. Nah, melainkan yang demikian itu kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan menghapus daripada dosa-dosanya yang sebelumnya. Wudu kita baguskan, kemudian sembahyang kita, ruku kita baikkan, maka itu menghapus dosa-dosa kita. Malam tu takbiratun wa dzalika dahral kullah. Nah, ini berkekalan sampai hari kiamat selama kita tidak melakukan perbuatan yang dosa besar. Nah, jadi kita sembahyang kita, wudu kita menghapus dosa. Jadi banyak sekali pengganti, walaupun tahun ini kita tidak bisa mengerjakan haji, banyak cara-cara mengganti daripada menghapus dosa tadi. Di antara yang seperti ini, yang duduk cuma sekedar setengah jam, ini luar biasa pahalanya. Seperti orang yang beribadah 100 rakaat di malam hari. Cuma setengah jam kita duduk di sini. Dan kita 23 rakaat saja sudah rasa lain kan. Apalagi imamnya yang lambat benar, sudah rasa lain. Ini 100 rakaat cuma kita duduk menuntut ilmu cuma setengah jam, atau dikatakan satu bab saja sudah sama orang sembahyang 100 rakaat. Ini fadilatnya. Jadi jangan sedih kita, kada kawai sudah zamannya, wallahu alam kayak apa kita nih. Artinya mudah-mudahan tahun depan terbuka lah hebatnya kalau orang mengerjakan haji, bukan berdampak kepada kita aja, yang triple yang sudah orang menyetor haji plus itu berdampaknya. Makanya ulun lihat nih para itu tuh menambah haluan lagi. Nya khawatir tahun depan kada jalan lagi nih. Kayak apa menggaji karyawan dan sebagainya. Nah, jadi menambah haluan usaha apa dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Nah, jadi banyak diantara menghapus dosa. Nah, jadi intinya itu hendaklah kita makin bijak dalam situasi dalam beribadah, diantaranya ketika ada kekeliruan apa teman kita dan sebagainya, nanti ajak berduaan supaya apa menjaga perasaannya. Kita mengumpulkan nih ngalih pian mengumpulkan nih mungkin pian-pian pengurus di sini dulu berapa gerang pengajiannya, paling ba-4 dilanggar ulun itu ba-4 ampih penceramahnya kehendak lagi aku jangan penceramahnya ampih aku kalau kayak itu sedikit benar orangnya itu bepandah seorang masih dia lawan ulun kayak itu kada begairah aku aja. Nah, berarti niatnya bukan lillahi ta'ala menyampaikan daripada warisan Nabi karena jamaah aja. Tapi kalau kita jalani terus, artinya kita pertama niat kita kalau yang berceramah dakwah menyampaikan untuk mudah-mudahan selamat. Yang kedua yang panitia perantaran aja, artinya mudah-mudahan kampung ini juga berberkah. Ya, selamatan seberataan karena adanya pengajian. Jadi mengumpulkan tuh berat. Nah, dengan beratnya inilah ayo kita jaga masing-masing artinya ada kekeliruan biasa kekeliruan tuh. Tapi yang penting ini kan sudah pelebaran karena misalnya rapat bukan di dalam lagi.
Karena misalnya luas itu kan ada udah rapat, sudah di luar aja rapat. Kalau rapatnya yang ini pacangan berdebat nih, udah di luar aja. Nah kan ini sudah pelebarannya bagus nih. Kalau misalnya bakakarasan kena di luar aja. Kalau rapatnya bakarasan, karena bahaya, karena bahaya untuk kita. Nih ada ulun menemukan riwayat tuh, ada ingat redaksinya tuh yang bakakarasan. Makanya orang ada pondopo khusus kan. Nah, jadi di situ mungkin karena luas rapat. Kalau bepandiran biasa aman aja itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ada bermacam-macam. Jadi kebijaksanaan kita alhamdulillah sudah nyaman. Ya Allah nyaman, kita beribadah nyaman. Kemudian perhatikan ujar ulun minggu tadi sop kita yang alihnya nih, yang kada belajar ini nah alih benar. Bahkan yang kada hadir itu yang luar biasa pian protesnya. Yang protesnya itu yang kada hadir ini nah. Di masjid ada beda sini. Apa itu masjid kayak gini ya? Itu di sana ada dari sini. Nah, kawan ulun berkisah ini jadi imam kan semalam curhat lah. Jadi imam di situ. Majul kayak itulah. Tanya sama dia muhajirin julun. Di mana itu guru? Tuh julun nih Ustaz Abdullah tuh ya situ nyaman hendaklah julun. Ada begayaan doang. Artinya jadi bagus juga kita sebagai masjid itu walaupun di dalam tapi menjadi jurang bila kita sekolah tuh anak mencari yang itu bagus di situ aja kita belajar jadi bukan daya favorit kata itu coba lihat di situ nah contoh jadi percontohan bahasanya tuh. Nah, ada macam-macam ya, rata-rata di luar yang di luar yang protes. Jadi kalau seandainya nih jamaah kita mungkin yakin aja melihat nih live ini, ayo ketika kita sembahyang di sini usahakan supaya kita satu hati kita, tidak ada perselisihan di antara kampung kita sesama kita. Ayo ketika sembahyanglah dulu ratakan shop kita. Ini sudah nyaman, ujar ulun minggu dahulu udah ada shopnya. Mungkin yang kemarin itu kadada itu kan ya ada ke belakang biasa sudah, karena ini sudah hambalnya sudah diurak ya. Jangan lagi kita ke belakang, kasihan orang pas anak sujud cium tumit ke kawanan kan ngalih itu kasihan. Ada itu mah julun anak menagur ngalih juga kalau kada sembahyang lagi. Nah tarbang ngalih kita jangan kalau kakanakan bakal lahi biasanya, tapi kalau sudah yang Tuhan ngalih banar pian anak makur akan ngalih banar. Allahu Akbar. Ayo dah ini bila bertamu ucapkan salam dulu. Kayak itu dulu. Pokoknya bila ketemu ucapkan salam, orang kada menyahut itu sarahnya dah untuk perdamaian kita. Ini akan lembut aja. Assalamualaikum. Nah jadi mudah-mudahan ada yang sembahyang ini tahu sudah tata caranya kita bagaimana supaya nyaman dalam beribadah kita. Mungkin itu kita buka pertanyaan laos kada bertanya nih kita laosnya. Jadi yang berkorban kemarin minggu tadi ulun jelaskan, artinya kalau talapas silahkan boleh aja ya talapas nih. Yang penting parang tuh ada yang kan ada yang hanya ini kada terperhatikan yang tuan sumbalihnya pas anak menariknya, ada yang gaya betarik, ada yang besurung. Ini yang anak betarik ini pas anak menarik ini pacul hulunya. Nah tus entah takipai ini. Nah akhirnya bagaimana caranya nih, sudah terluka orang nih sapinya, maka sedialah parang dekat kita, bukan kita mencari ambilkan bang ke rumah tumat ya sampainya sudah darahnya keluar jadi bangkai. Nah ini jaga itu langsung belihan juga, jangan aku aja nah jangan itu, artinya siap bujur bila akubat nih bermaju nih harus siap parang tuh jangan sabuting 2 kah 3 kah. Nah untuk nih kurban kita karena supaya menyamani dengan sapinya kada tersiksa. Mudah-mudahan banyak tahun ini di sini. Bila banyak kan ada juga biasanya diantari semalam tuh. Bagayaan bujuran juga. Ya silakan kalau ada tanya, kita langsung bertanya. Masih ada lagi. Adakah kalau ada?
Nah, jadi pengobatannya untuk khusyuk tadi kan seperti itu caranya. Ya, jadi di kitab ini artinya pandangan kita dulu ada yang berpejam kah, ada yang kada. Kalau Ustaz Abdul Somad nih, Nabi itu tidak berpejam. Tapi ada ulama yang lain, kalau kita lebih khusyuk berpejam. Ada seperti itu ulun dengar. Dan ulun berpejam kadang. Ulun, tapi jangan ditiru. Nah, artinya anak merasakan itu nah. Apalagi ada tulisan yang di depan kita tadi yang macam-macam itu nah, macam-macam udah tuh di nah, kemudian hendaklah dekatkan ke dinding. Nah, untung yang berduhulu tuh nah. Jadi kan ada macam-macam lagi dah. Anak kita berbaju di belakang dan sebagainya. Dan hendaklah jangan di yang banyak di jalan, tapi kita jarang bang, kecuali hari raya. Nah, jalan-jalan itu kan, kita jalan tuh macam-macam dan ada lewat itu, karena mata kita kan, ada mata kita. Nah itu, jadi menghindarinya itu pengobatannya supaya kita kawa menuju khusyuk tadi, hendaklah pandangan kita tertuju kepada tempat sujud. Itu pertama. Yang kedua, hindari yang tadi di hadapan orang yang banyak tulisan, dan orang yang berbaju tulisan tadi makruh juga babak pakaian itu makruh. Nah, artinya silahkan, tapi makruh hukumnya. Kenapa? Bisa mengganggu orang yang di belakangnya. Kemudian berhadapan dengan yang tembok ini, maka itu tanyaman sedikit. Apalagi kita kawa kada kenal lagi kiri kanan, nah itu sudah mulai. Karena hanya kita memasang di dalam pulang, artinya dalam diri kita ini supaya apa? Bagaimana supaya kita tak ingat, walaupun kita kada hafal, kada paham, atau misalnya kada mengerti arti yang kita baca itu, tapi bagaimana caranya? Kalau guru kita yang lucu, beliau ketika ulun sampai jam 2 malam semalam ke sana, paling nyaman sudah jadi. Ini ketika sembahyang, Allahu Akbar, dekat Rasulullah juga jadi. Nah, artinya seberataan kembalikan ke Nabi. Maka jin kada pikir lagi dah ngaran hidin juga nih, berkas hidin kada kawa apa-apa kita. Nah itu makanya hidin luar biasa itu nih apa ke Rasulullah nih luar biasa tuh, salawatnya mengagungkan. Kenapa? Kalau ke Allah itu kita langsung bisa hancur. Nah itu pelajaran belasan, belajar ma'rifat, belajar kepada ahlinya aja biar ini udah sekedar artinya menyampaikan apa yang ada di buku. Mungkin itu, silakan. Ada kah? Kalau ada minta ridha minta halal. Kalau Sabtu depan ada kan ada jam WA, insyaallah. Minta ridha minta halal. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu, rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah ini sudah kuning, mudah menjadi hijau, dan perekonomian kembali normal kayak dahulu. Salahil Muhammad wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Wa fana ya Allah wa fana ya Rahman wa fana ya Rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi jami' ta'at wal ibadah bi rahmatika ya Rahman rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.